next Sunday, I will be gone. My wife and I will be in New York for to do the wedding. I have to officiate a wedding for my nephew, Sean Nam. My nephew is going to marry there, so I'll have to do the wedding, and so I'll be gone next Sunday. And Dr. Young will be preaching here. In fact, Dr. Young has been preaching most of the month, once a month there at his former church. But he's here and he preaches occasionally. I appreciate that, Dr. Young. So next Sunday, 우리 양건우 목사님이 말씀해 주시겠습니다. So please be here, pray for him and for us. 우리 조 목사님, 우리 정호 형제가 왔네요. 정호 반가워요. Thank you. 우리 정호하고 선화, 제가 여기 이사 와서 결혼 주례한 귀한 젊은 남녀입니다. 잊을 수가 없어요. 제가 침례 준 사람, 또 결혼 주례한 사람은 전부 적어놨어요. 그래서 기억하고 때로 또 기도도 하고. 우리 정호, 임정호, 선화 축하합니다. 노아, 노엘 이제 또 딸을 낳았다고 그래요. 그래서 welcome, thank you. 7월 8일, not next Sunday, but the following Sunday, we'll have a Witness Day. This is a very special day. Mr. Lee and his wife will come here from Concord Church. They drive all the way here and stay with us that weekend, trying to encourage us. So let's be prepared to go out with them and to witness and invite other people to church. So 7월 8일 하고 9일 이채훈, 이성주, 안수 집사님 네 분이 우리 교회로 오십니다. 7월 8일을 종일 이렇게 같이 다니면서 전도할 수 있길 바랍니다. 여러분 준비해 주세요. They came, they drive and they come. They will be here to encourage us, and so I'll be so happy to meet them. 내일 저녁, Monday night, 내일 저녁 우리 교역자 모임이 줌으로 있습니다. Monday night we will have my step meeting. I call it step, so we work together by Zoom. So 9 o'clock. So we'll discuss how we should prepare for the Witness Day. 특별 전도의 날에 대해서 특별히 상의하기 원합니다. 교육자 여러분 준비해 주시고 좋은 의견 적극적으로 제시해 주시기 바랍니다. 두 가지 기도 제목이 있습니다. I have two prayer thought and prayer theme. This is the prayer subject, if you will. This is what we pray, what we have to pray. Number one, we want to be a self-supporting, a healthy Baptist church. So pray for that. 자립하여 건강한 교회. We need church is so important, especially near seminary. 그렇게 이루어지길 바랍니다. So we want to have 10, 20 new people here. Pray for that, please. And the second prayer subject that we want us to pray is a Gateway Seminary. Korean students especially, well, whoever student, we want to help them to graduate. We want to help them to be a good student and graduate. I want to, New Mission Church can provide a ministry setting for them and eventually ordain them. That's what I'm praying for.
그 두 가지 꼭 기도해 주시기 바랍니다. 예, 우리 성경 말씀 읽습니다. Let's read our scripture today. Can I ask you please rise? 예, 요한 1서 2장입니다. 요한 1서 2장 12절부터 14절까지. 예. 12절부터 읽습니다. 같이 읽습니다. 자녀들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았음이요. 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았음이요. 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이라. 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았음이요. 아비들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았음이요. 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다. 아멘. 앉으시겠습니다. 예수님을 아는 증거. 예수님을 아는 증거. 어떻게 내가 예수님을 안다고 하는 증거는 무엇입니까? How do you know Jesus? 이 증거가 무엇인가? 오늘 세 번째로 spiritual growth, 영적 성장을 하는 사람은 그게 증거다 그랬어요. 네. 모든 생명체는 성장합니다. 네, 성장해요. 자라갑니다. 살아있다. 예수님을 안다. 예수님을 믿는다. 그 영적으로 거듭난 그 사람은, 생명 가진 사람은 영적으로 성장한다. 성장하면은 나는 예수님을 안다. 이렇게 증거가 있는 것입니다. 제 바로 옆집에 어떤 아저씨 그 가정이 사는데 젊은 분이에요. 한 2년 전에 이사를 왔는데 옆집에 누가 이사 왔나 참 신경이 쓰이지요. 관심을 갖게 되는데 이 겉모습이 인상이 대단히 무서워요. 그래서 참 걱정도 됐어요. 누군가 여름에 여기 덥지요. 우리 산 우통 다 벗고 막 다니는 거예요. 활보하고 다니고. 또 우리 거기 커뮤니티에 수영장인데 우리가 수영을 좀 하면은 그 사람 와서 어떤 때는 막 이렇게 바라보고 있고. 그래서 기분이 좀 안 좋아요. 야, 저 사람이 우리 옆집에 계속 살아야 되는데 어떤 사람인가. 말 좀 한번 붙여보려고 하는데 전혀 이렇게 반응을 안 해요. 말을 안 붙여요. 그래서 하기도 힘들어요. 근데 애들은 꼬마들이 있고 애들은 나쁘 하이 하는데 그 아저씨는 그래서 그 형제는 말을 안 해요. 그래서 속으로 이렇게 어떻게 좀 말도 하고 옆집인데 바로 옆인데 그런 생각을 하고 시간이 가는데 벌써 2년이 됐어요. 근데 한 1년 지났나? 어느 날 보니까 그 사람이 옛날하고 조금 달라졌어요. 나보고 바깥에 잔디를 깎고 있는데 자기 집 잔디를 자기가 손 보면서 나보고 하이 인사를 해요. 내 마음이 얼마나 놓였는지. 그래서 그 사람은 하이만 했지만 나는 How are you? 하고 옆에 가서 조금 얘기도 더 하고. 싫다고 하지 않더라고. 좀 이렇게 길이 열렸나 보다. 네. 이렇게 친해질 수가, 적어도 알고 지낼 수는 있나 보다 생각을 했어요. 근데 조금씩 달라진 것 같아요. 내가 보기에 이렇게 행동이 나한테만 그러는 게 아니고. 그런데 어느 날 보니까 우리 집 옆에 멀지 않은 곳에 바로 그 몇 블락 안 되죠. 거기에 할베스트 처치라고 큰 교회가 있어요. 그렉 로리 목사님. 그 양반 이웃집 그 문 앞에 Jesus Christ changes everything. Harvest Church. 그걸 간판을 딱 세워놨어. 그분이 그 교회를 다니는 거예요. 자기 아이들이 그 교회에서 하는 학교를 보내려고 이사를
들었거든요. 그러니까 아이들 보내다가 이 사람도 가는 거야. 가다 보니까 조금 변화된 거예요. 그 사람이 누가 그 사람을 변화시킬 수 있을까? 뭐 친절히 한다고 내가 변화시킬 수 있을까? 교회 가더니 간판이 딱 자기 앞에 세워놓고 그 교회에서 그걸 절기마다 간판을 줘요. 부활절 때도 주고 크리스마스 때도 주고 또 연희 때도 주고 간판 딱 붙여놓고 꽂아놨어요. 교회 가더니 이게 변화됐구나. 변화됐구나. 여러분은 어떻게 해서 영적으로 변화된 사람이 돼요? 나는 어떻게 돼서 영적으로 좀 좋은 사람이 돼요? 내 스스로는 못하는 거죠. 근데 오늘 읽은 말씀에 이렇게 그 변화되는 성장하는 모습을 아주 알아듣고 보기 쉽게 말씀해 놨어요. 성장하는 모습 세 가지를 말했어요. 첫째로 자녀들아, 2장 12절에 자녀들아. 자녀들아. 영어가 나왔네요. 영어도 한번 읽어봅시다. 영어. Three kinds of spiritual growth. Growing spiritually. 첫째로 children이라는 children. children 한번 읽어볼까요? Dear children, your sins have been forgiven on account of His name. 그대로 두어보세요. 나 이거 너무 좋아합니다. 이거는 우리 예수 믿는 사람 모두를 어쩌면 다 가르치는 말이에요. 그런데 성장하는 걸 좀 자세히 알려주기 위해서 children, 우리 육신이 자라는 처음 부분을 써놓은 거예요. children, children 막 성장하잖아요. Dear children, 사도 요한이 지금 자녀들아, 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻었다. Dear children, I write you, your sins have been forgiven on account of His name. 예수의 이름으로 on account, 예수님이 책임지는 예수님의 명예를 걸고 예수님의 그 자격을 걸고 예수님의 책임을 걸고 on account of His name. 예수의 이름으로 네가 죄사함을 받았다. 저와 여러분은 예수의 이름으로, 예수 믿는 우리는 예수의 이름으로 우리의 모든 죄를 사함받은 줄 믿습니다. 아멘. 이게 이 죄사함 없이 하나님 앞에 못 가요. 죄사함 없이 구원 없어요. 죄사함 없이 성장 없어요. 어떻게 죄사함 받았는가? On account of His name, for His name's sake, in the name of Jesus. 어제 토요일 날 새벽 기도하는데 사도행전 3장에 나면서부터 걷지 못하던 사람을 베드로와 요한이 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. 나면서부터 걷지 못한 사람이 예수의 이름 하니까 벌떡 일어났어요. 도저히 우리의 힘으로는 안 됩니다. 착해도 안 되고 노력해도 안 되고 뭐 보기 좋게 해도 안 되고 수고 많이 해도 안 되고 세상의 종교는 막 힘을 써요. 어떻게 해보려고 안 돼요. 아무리 양심적인 사람도 안 돼요. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못한다 그랬어요. 그런데 on account of His name, 그의 이름으로 예수님의 그 모든 책임으로 모든 권세로 예수님의 이름으로 내 죄를 사함받았다. 아이들이라는 표현을 썼어요. 그거는 성장해야 된다라고 하는 강력한 제시입니다. 예수 믿고 가만히 있으면
아이들로 가만히 있으면 이건 나이도 말할 수 있지만 영적인 상태를 말할 수 있는 거예요. 그래서 예수 믿은 지는 오래됐는데 성장 안 한다? 그대로 있다? 노인 됐는데도 성장 안 한다? 있을 수 없죠. 네. 그럼 어떤 성인 아이가 있잖아요. 어른인데 30, 40, 50 됐는데 아이처럼 행동한다. 아무 책임도 안 진다. 늘 남 의지하고 산다. 기대고 산다. 남을 탓한다. 성인 아이. 자녀들아, I write you. Your sins have been forgiven. 이건 완전히 사함 받은 거예요. 완전히 사함 받은 거예요. On account of his name. 자녀들아, 성장해야 된다고 하는 강력한 제시를 말하고 있는 것입니다. 예, 자녀들이 성장하는 거 보기 좋잖아요. 네, 오늘 정호 형제가 왔는데 노아 노엘 벌써 돌 지났다고 그래요. 두 번째 이번엔 딸을 낳았다고 그래요. 네, 다음에 딸도 보여주세요. 지난 4월 5일 날 샌프란시스코에 사는 제 딸이 아들을 낳았어요. My daughter in San Francisco, Grace, she gave birth her second baby, son this time, Micah. They named him Micah. I went there, met him 2 times, and I meet him by Zoom, by Google, and FaceTime. Man, you're already grown. 뭐 벌써 큰 것 같아요. 제 눈에는. 예, 눈이 막 아주 똑바로 바라봐요. 그러고 살도 막 찌고 성장하는구나. 아이들은 성장하잖아요. 지금 사도 요한이 영적으로 그 말씀을 하는 거예요. 예, 자녀들아, 너 죄사함 받았어. 이제는 구원 받았어. 예, 구원 받았어. 예. 두 번째로 그 성장하는 모습. 청년들아, young men 같이 읽습니다. Young men, you have overcome the evil one. 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었습니다. 성장했는데요. 예, 어린애하고 다르네요. 예, 악한 자를 이기었다. 2장 14절에도 너희가 강하고, 청년들아 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다. 예, 청년이 되면 막 싸워서 이기는 거지요. 예. 예수 믿는 게 늘 사탄의 공격을 받습니다. 여기 흉악한 자는 사탄이에요. 그래서 우리를 자꾸 넘어뜨리려고 그래요. 유혹해요. 네. 예수님도 유혹을 받았어요. 네. 예수님 엄청난 유혹인데 그 유혹을 다 하나님의 말씀으로 물리쳤어요. 네. 우리가 그 팔레스타인 거기 구경 갔을 때 예수님 시험 받은 장소다 안내하는 사람이 보여줬어요. 조그만한 돌들이 많아요. 사탄이 예수님한테 이 돌들로 떡이 되게 빵이 되게 하시오. 그래서 먹으시오. 빵처럼 생겼어요. 네. 많은 거예요. 40일 금식해서 극도로 배가 고팠어요. 네. 말 한마디면 그 떡이 돼서 빵이 돼서 먹는 거예요. 그런데 예수님 말씀하실 사람이 떡으로만 사는 것이 아니에요. 떡이 필요해요. 그러나 그것만 가지고 사는 것이 아니에요. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다. 물리쳤어요. 하나님의 말씀이 여러분에게 성장하도록 만들고 무기가 돼서 사탄을 물리치고 악한 자를 이기고 흉악한 자를 이기는 튼튼한 청년으로 영적 성장이 저와 여러분에게 이루어지기를 간절히 바랍니다. 아멘. 네. 오늘이 6월 25일이에요. 6.25. 예.
한국 전쟁 일어난 날이죠. 네. 우리 기억도 잘 못하지만 얼마나 우리나라의 비참한 전쟁입니까? 북한에서 그 1950년 6월 25일이 일요일, 오늘처럼 주일이었다고 그래요. 주일날 아침, 일요일 아침 사람들 다 쉬는 날 잠자고 있을 때 그만 그냥 북한에서 쳐들어온 거예요. 순식간에 서울도 먹히고 막 내려가서 부산 쪽만 남았다고 그래요. 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? 다 피난 가고 교회들은 뭐 다 불태우고 교인들이 제일 많이 죽었어요. 공산주의가 제일 싫어하는 게 교회예요. 네. 그런데 메가더 장군 인천 상륙 미국 군인들 와서 서울을 탈환하고 다시 한국을 찾았죠. 그때 한국에서 한국 전쟁에 죽은 사람이 6만 명에 가깝습니다. 미국 사람들. 대개 18, 19, 20 그 나이들이에요. 네. 참 엄청난 희생을 치렀죠. 네. 제가 어떤 글에서 보니까 미국 군인 하나가 젊은 애지 참 불쌍한 거예요. 정치가들이 이렇게 전쟁을 일으키고 뭐 그 전쟁은 싸워야 하는 전쟁이었습니다. 근데 어떤 전쟁터에서 막 총알이 막 왔다 갔다 하고 죽어가고 쓰러지는데 자기 군인 하나가 저 앞에 쓰러진 거예요. 그러니까 가서 그걸 구해 와야 되는데 갔다간 자기도 총을 맞는 거야. 그래가지고 못 가고 있는 거예요. 청년의 마음, 군인의 마음은 자기 동료를 전우를 살려야 되는데 끌고 와야 되는데 총에 맞아가지고 저기 지금 쓰러져 있는데 아무도 가는 사람이 없는 거예요. 그런데 조금 시간이 가서 12시 딱 되니까 어떤 미국 군인 하나가 뻘떡 일어나더니 막 달려가가지고 그 자기 동료 전우를 끌어안고 이쪽 참으로 돌아왔어요. 그런데 대장이 너 어떻게 처음부터 안 가고 한참 있다가 시간 딱 되니까 가서 네 전우를 데리고 왔노? 그러니까 우리 집에서 우리 어머니가 나올 때 12시 딱 되면 우리 어머니가 기도한다고 그랬습니다. 그 12시 딱 되니까 이 청년이 어머니의 기도를 주님의 보호를 믿고 달려가서 자기 친구를 살려왔다. 그 얘기 들을 때 감동이 돼요. 그렇구나. 전쟁은 사람들이 하지만 어머니의 기도가 그 아들을 붙들어 살리는구나. 청년 여러분, 우리는 청년들입니다. 여기 자녀, 청년, 어린이, 청년, 우리 교인들을 말해요. 네. 우리는 이 청년의 때 살고 있어요. 주님을 만나는 때까지 사탄의 공격을 받아요. 네. 안 받는 사람 없어요. 유혹받아요. 네. 어떻게 살아남습니까? 오늘 말씀에는 하나님의 말씀이다 그랬어요. 하나님의 말씀. 그 하나님의 말씀만 써 있습니다. 여기 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이라. 14절에도 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이겨. 하나님의 말씀으로 이긴 거예요. 네. 다른 걸로 이기지 못했어요. 네. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬어요. 네. 지금 살았어요. 시퍼렇게 살았어요. 좌우의 날선 검보다도 더 날카로워서 우리의 심령과 골수를 짜내고 유혹이 들어오는 걸 물리친다. 그래서 하나님의 말씀을 듣는 이웃집 아저씨도 모습이 자꾸 성장하고 변하는 게 아닌가. 네. 근데 오늘 아침에 나오는데 그 형제가 바깥에서 일을 하더라고. 반가워서 가서 내가 하이하려고 하는데
고개를 싹 돌리고. 그러니까 오늘은 기분이 별로 안 좋은 것 같아요. 우리는 빨리 자라지 않습니다. 빨리 성장하지 않아요. 빨리 변화되지 않아요. 시간이 걸리고 모든 형편이, 모든 상황이 지나가면서 이렇게 우리를 변화시키는. 애가 뭐 금방 자란다고 쑥쑥쑥 그냥 1년 만에 다 그런 게 아니죠. 아프기도 하고 넘어지기도 하고 속썩이기도 하고, 교인도 마찬가지예요. 그러나 잘하는 거지. 청년들아, 우리를 향해서 하는 말이에요. 청년들아, 전쟁이다. 한국 전쟁보다 더 큰 전쟁은 우리 각자가 싸우는 영적 전쟁입니다. 사탄이 넘어뜨리려고 그래요. 가정을 깨려고 그래요. 남자들 막 허튼 걸 보게 해요. 무서워요. 하나님의 말씀은 살았다. 그러니까 성경 말씀을 늘 가까이 해야 되고 늘 설교 말씀을 들어야 돼요. 믿음은 듣는 데서 오는 거예요. 그냥 가만히 있어서 오는 게 아닙니다. 지금 코로나 때 70%가 이제 지금 다 끝났는데도 70%만 교회를 온다고 그래요. 30% 어디 갔어요? 아니, 더 많이 사라졌는지도 몰라요. 지금. 여러분들은 평생 하나님의 말씀을 전해야 될 그런 사람들. 이 청년들아, 이런 영적 전쟁을 성장함으로 우리는 예수님을 안다는 것을 스스로 알고 다른 사람에도 알리는데, 이건 영적 성장이다. 성장. 말씀으로 성장하는 거죠. 애들 뭐 우유 먹듯이 말씀을 먹인다 그랬어요. 막 자라잖아요. 성장하잖아요. 어떤 사람은 막 지금 7월 8일 9일 우리 교회에 오는 이재훈 안수 집사, 지금도 기억합니다. 30년 전 우리 교회 처음 올 때, 지금도 그분들 젊은 분들이지만 새파래서 결혼하자마자 왔어요. 부인이, 그 아내들은 이성주 유나이티드 에어라인의 스튜어드였어요. 근데 임신을 했어요. 그래가지고 교회에 왔어요. 교회 바로 옆에 멀지 않은 곳에 이사를 왔어요. 절 찾아왔어요. 보기가 좋았어요. 근데 계속 뭐 얼마나 바쁘게 삽니까? 청년들이 너무 바쁘게 사는데, 근데 교회 계속 있었어요. 딸 낳고 아들 낳고. 딸 시집 가서 이 옆에 사는 거예요. 지금 딸 집도 없고 우리 교회도. 아들도 뭐 샌프란시스코에 지금 좋은 직장이다. 그 아들은 나하고 항상 자기 집에 있는 이 조그만한 풀 당구 한데, 이놈이 얼마나 잘하는지 내가 항상 지는 거예요. 그 집 갈 때마다 내가 시험 받아왔습니다. 야, 좀 져줘라. No, he never does that. 너무 잘해요. 똘똘해요, 제가. 근데 교회에 있으니까 성장한다. 교회에 있으니까 살아남는다. 좋은 집사가 되고 교회를 걱정하고 옛날 목사를 돕고 싶고 선교하고 싶고 헌금하고 싶고 성장하기 때문에 일어나는 일이에요. 성장 안 하면 그런 거 다 눈에 안 보이는 거예요. 하나님의 말씀이 들어갔기 때문에 들어오는 거예요. 세 번째로 아비들아, fathers, you have known him who is from the beginning. 읽습니다. Fathers, you have known him who is from the beginning. 이 아비들은 하나님을, 태초부터 있는 하나님을 안다. 태초부터 있는 예수 그리스도를 안다. 이 안다는 건 깊이 안다는 거예요. 결혼, 지금 우리 목사님, 사모님 40년 결혼한데, 40년 결혼한 사람의 그 깊이 있는 사랑은 처음하고는 다를 거예요. 다를 겁니다, 아마. Fathers. 한국말로도 한번 읽어볼까요? 한국말. 아비들아, 같이 읽습니다. 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며. 신앙의 성숙, 여기
다른 번역엔 하비드라 안 하고 NLT라는 번역엔 mature man 그랬네요. mature man. 성숙한 사람이에요. 아니 그럼 뭐 children, young men and father 그 무슨 스텝입니까? 꼭 그런 건 아닌 것 같아요. 무슨 내 아이들 지났으니 난 청년 됐다. 청년 됐으니 난 아버지 됐다. 우리 육신으로는 그럴지라도 영적으로는 그렇게 스텝 바이 스텝은 아닌 것 같아요. It's a spectrum. 같이 어떤 때는 아버지 같은 행동하다가 또 아이처럼 돼 금방. 또 아이처럼 하다 청년처럼 돼. 성령님이 막 그렇게 만드는 거예요. 만드는 거예요. 성령님이 역사하는 거예요. 금방 태어난 사람도 엄청난 헌신을 할 수 있어요. 그러나 시간이 걸리는 게 정상입니다. 시간이 걸립니다. 영적 성장은. 저는 오늘 이 세 가지 성장하는 단계를 말씀드렸는데 단계라기보다 하나의 그 역사하는 그런 다이내믹스를 좀 들여다봤는데요. 제 질문은 왜 성경에 이 말씀을 기록했을까? 이유를 계속 말했어요. 내가 너희에게 쓰는 것은 I write to you because 이유가 있다. 쓰는 것은 이 because란 말을요 6번이나 썼어요. 내가 너한테 쓴다. 그리고 왜 6번이나 왜 썼을까? 왜 썼을까? 이미 네가 제사함 받은 거 안다. 그런데 왜 썼을까? 청년 너는 악한 자도 이기고 흉악한 자도 이기는데 왜 또 썼을까? 왜 쓰고 또 쓰는가? 아이들아, 자녀들아, 청년들아, 아비들아, 왜 이렇게 이들을 부르면서 재촉하며 세워놓고 또 쓰고 왜 그렇게 하는가? 그게 제 질문입니다. 그거는 다 아는데 이미 다 들었는데 내가 너희에게 쓴 것은 자녀들에게도 6번, 청년들에게도 6번, 아비들에게도 6번 그렇게 쓰고 또 쓰는 건 강조를 위해서 그렇죠. 왜? 강조. 부모님들이 계속 말하잖아요. 같은 거 말하잖아요. 아이 엄마 이제 그만해. 계속 말하잖아요. 일본 사람들 그 얘기 들었습니다. 일본 엄마들이 애들 학교 보낼 때 옷 잘 입히고 손수건 집어넣고 옷 매면서 머리 다 해주고 모자 탁 세워서 가방 둘러며 보내면서 마지막 엄마가 하는 말은 앞을 보고 걸어라. Every day 앞을 보고 걸어라. 매일 똑같은 말은 매일. 왜 자꾸 이렇게 똑같은 말을 했을까? 강조하는 거예요. 강조. 왜 똑같은 말을 했을까? 잊어버리기 때문에 그래요. 우리 잊어버립니다. 너무 바빠요. 그냥. 지금 이게 얼마나 중요한데 막 이 곁길로 가는 거예요. 그냥 잊어버리기 때문에. 강조하기 위해서 잊어버리기 때문에 너무 중요해서 꼭 알아야 돼서 이 말씀을 또 쓰고 쓰다. 이 말씀 묵상하다가 저는 다른 생각 들었습니다. 이렇게 같은 말씀 계속 쓰고 그렇게 한 것은 나를 저와 여러분을 확인하기 위해서 격려하기 위해서 확인하기 위해서 증거를 분명히 세우기 위해서 너는 예수님 아는 사람이야. 너는 제사함 받은 사람이야. 너는 악한 자를 이긴 사람이야. 흉악한 자도 이겼어. 오버캄 이겼어. 너는 하나님을 예수님을 태초부터 아는 사람이야. 이렇게 증거를 확실히 하고 격려하고 힘을 주기 위해서. 그러니까 너 이겼어. 또 이길 수 있어.
오늘도 이길 수 있어. 이번 주도 이길 수 있어. 죄가 너한테 와 지금. 또 악한 자가 닥쳐와. 근데 넌 이길 수 있어. 이길 수 있어. 그래서 성숙한 자야 확인하고 성장하고 계속. 제가 우리 아들 집에 요즘 못 보는데 아들 셋 키울 때 지금 많이 컸어요. 애들이. 그 집에 가면 키 크는 이 자가 있어요. 내가 갈 때마다 막내가 서서 자기 이만큼 컸다. 거기 딱 서서 보여줘요. 그리고 조금 발을 들어요. 조금 더 컸다. 더 컸다. 재는 게 항상 있어. 재는 게. 여기 지금 재는 거예요. 확인하는 거예요. 너는 이렇게 성장하고 있다. 확인했으면 더 성장해야죠. 더 성장해야죠. 너는 이긴 자야. 이겼으면 또 이길 수 있는 거지요. 우리 뉴미션 처치는 성장하는 그런 영적 성장이 이루어지는 그런 교회, 그런 교인, 그런 주님의 제자들이 계속 되기를 간절히 바라고 그렇게 이루어 주실 줄로 믿습니다.